पंजाब विच कोरोना वायरस का कहर लगातार वधदा ही जा रहा ते कल शाम 4 व्यक्तियों की मौत होने की वड्डी खबर निकल के सामने आई है। ऐतवार नूं पंजाब दे विच कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 1000 नूं पार कर गया ते पिछले 24 घंटिया के अंदर 300 तो वध केसां की रिपोर्ट आ गई है ते हुण तक जिहड़ा ये सब तो वड्डा उछाल दस्सिया जा रहा है। कोरोना वायरस दे नाल संक्रमित 2 मरीज जिहड़े कि लुधियाना विच दयानंद मैडिकल कॉलेज के हस्पताल विच दाखल होए सन। दोवें मरीजों की दोवां चों एक कपूरथले दे दस्सिया जा रहा 65 साल का व्यक्ति ते दूसरा लुधियाने का ही है बस्ती जोधेवाल की 62 साल की औरत। इन्हां दी मौत हो गई है ते उत्थे फिरोजपुर ने भी कोरोना वायरस नूं अपनी चपेट विच लै लता ते उत्थे भी एक मौत जिहड़ी कि हो चुकी है। मृतक की पहचान अली के पिंड दे वसनीक वजों हुई है ते कुछ दिन पहला उसदे सकारात्मक टेस्ट आउण तो बाद उस नूं गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज विखे दाखल करवाया गया सी ते एक होर मरीज जो अमृतसर का व्यक्ति दस्सी जा रहा है वो पीजीआई चंडीगढ़ दे विच दाखल सी ते उत्थे उसदी मौत हो गई। अमृतसर विच सब तो वध मरीज दर्ज किए गए ने ते इन्हां वड्डी गिणती दे विच नंदेड़ तो परते श्रद्धालु ने ते सूबे विच कुल मरीज 1137 के नेड़े पहुंच चुके ने ते सेहतयाब होए मरीजों की गिणती 117 दसी जा रही है। पंजाब के सेहत विभाग दीआं लापरवाहियां हर रोज देखने को मिल रही ने जिस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सख्त आलोचनावां का सामना करना पै रहा है। कल एक नवा मामला तरनतारन दे विच देखने को मिलिया जिथे 7 दिन पहला एक औरत नूं कोरोना पॉजिटिव दस्सिया गया ते उस औरत दे वार-वार टेस्ट किए जा रहे थे टेस्ट दे विच उसकी रिपोर्ट नैगेटिव दसी जा रही है ते इस औरत का एक बच्चा जो उसदे नाल नव जम्मिया बच्चा इसकी रिपोर्ट भी नैगेटिव निकल के आई है ते इस औरत नूं आइसोलेट वार्ड चों कढ के जरनल वार्ड दे विच शिफ्ट कर दिता। पर मामला है की है तुहानूं दसदे हां कि सेहत विभाग की वड्डी लापरवाही क्योंकि जिस औरत नूं उन्होंने 7 दिन हस्पताल दे विच भर्ती करके रखिया वो औरत दे जो टेस्ट किए गए सन वो बिल्कुल सही सन पर जिहड़ा टेस्ट पॉजिटिव आया सी वो उस औरत दा नहीं सी वो किसी होर औरत दा सी। लेकिन सेहत विभाग ने गलती नाल इस औरत नूं आइसोलेट कर दिता। सो औरत वास्ते जिथे वड्डी मुसीबत बन गई उत्थे परिवार दे लोकां दा भी कहना है कि लोग हुण साडे नाल साडा जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। सानू इत्थों तक कि राशन दीआं दुकान ते जाके कोई समान नहीं मिलता, लोग डरदे ने सातों। सो तरनतारन तो साडे पत्रकार बलजीत सिंह ने जिथे तरनतारन दे सिविल सर्जन अनूप कुमार दे नाल गलबात कीती है उत्थे ही ये पीड़ित औरत कमलजीत कौर दे नाल भी खास गलबात कीती ते उस दे पति नाल भी खास गल कीती। सिंह गई सी ते उन्हां केस सुर सिंह मेरा नाम कमलजीत कौर आ मैनू इत्थे लैन तां सरकारी वाले हस्पताल रोही वाले ते मैनू आंदे तैनूं बिमारी कोई नहीं रिपोर्ट सही आई आ ते होर मैनू इत्थे हुण वाड़ता इन्ना सरकारी छुट्टी दे दो। हाँ जी आंदे ठीक आ मैनू लै गए अंदर आंदे तैनूं बिमारी आ उत्थे पिंडों उत्थों सरकारी हस्पताल लाए। हाँ जी आंदे तुसीं जाओ मैं रोनी ही मैं मेरा छोटा बच्चा मैं की करूँगी। ये आंदे नहीं तेनू जाना ही जाना पैना तेन बीमारी आ बीमारी कोई नहीं आ ते रिपोर्ट सही आई आ उपर आ बच्चा मेरा भोरा जिन्ना आ 3 दिनों का बच्चा जिदन लै आए आ गरभेज दिहाड़ी धप्पा नहीं ते घरों नहीं निकले बाहर ते। हाँ जी घरों बाहर नहीं कभी निकले तो हजूर साहब कित्थे जाना ना कोई आया ना कोई गया की पता कातों दसी आ कभी गए नहीं आए नहीं गलती दाती। हाँ जी भाई पिंड मेरा बासर गए आ नाम मेरा गुरभेज सिंह तो भाई सोर सिंह केस कराउण गए हैं तो सोर सिंहों मान लो भी इन्हें टेस्ट किए तो 3 दिन बाद मुड़ के पिंड बासर गए जिन्हें लॉसमेंट कराती भी उतों का सोर सिंह केस होया ही तो वो टेस्टां आया भी आ बीमारी का तो भाई कोई गल नहीं ही तंदरुस्त ही ना किते गई। पहला जवाक मेरा 8 दिनों का होया भी वो गुजर गया ही असीं डरद्या ने पेके घलाती पेक्यों भाजी ये मुड़ के आंदे भी ये गल आ तो उतों चुक के तो इनू इत्थे लै आए तो इत्थों भाजी साडे घरां वालियां सारिਆਂ ਨੂੰ मान लो भी लोग नफरत इन्नी करते ही कोई हिसाब नहीं भी इन्हां नूं बीमारी सारे जीआं नूं कोई भाजी बीमारी नहीं तंदरुस्त असीं कोई गलबात नहीं है।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੁੰਮ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਬਹੁਤ। ਛੁੱਟੀ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਆਂਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਭਾਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗਲਤੀ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਆ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਦੇ ਦਈਏ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਊਗੀ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਜੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 939 ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲਏ ਜੀ। 939 ਸੈਂਪਲਸ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 524 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 401 ਸੈਂਪਲਸ ਦਾ ਅਵੇਟਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ 14 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 14 ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗੇ। ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਟਾਈਮ ਚਾय ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਉਹ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ 17 ਸੈਂਪਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ 7 ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਪਲ ਸੀਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ B। ਉਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸੈਂਪਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਾਂਗੇ ਸੈਂਪਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਂ ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਇੱਕਦਮ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂ। ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਚੌਂਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਏਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਏਐਸਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੀ ਵਿਊ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਏਐਸਆਈ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 3500 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, 80 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜੋ ਏਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ 23 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਅਗਰਾਹੀ 4 ਮਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ
ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੋਕਥਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਲਾਂਘਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤੰਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਇਨਾਮ ਦੇਣ, ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਮੇਜਰ ਤੇ 3 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਇਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਜਨਿਊਜ਼ਵਾਲਾ.com।